لم قوم عاد سام كلمات الوعيد وعاد عظيم۔ تاریخ کے اوراق جب ہم پلٹتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جسے اللہ نے جسمانی طور پر غیر معمولی بنایا تھا۔ یہ قوم عاد تھی جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ان جیسا دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ 8 سے 10 فٹ لمبے ہوتے تھے اور اتنے طاقتور تھے کہ پہاڑوں کے بڑے بڑے چٹانی ٹکڑوں کو ہاتھ سے اکھاڑ لیتے۔ شداد اسی قوم کے طاقتور بادشاہ عاد بن اوس کا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے شداد کے اندر حکمرانی کا جنون تھا۔ اس کے والد نے اسے وہ تمام فنون سکھائے جو ایک جابر بادشاہ کے لیے ضروری تھے۔ شداد کا قد و قامت اور اس کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ جب وہ بولتا تو دربار کی دیواریں کانپنے لگتی۔ شداد تنہا تخت پر نہیں بیٹھا تھا، اس کا بڑا بھائی شدید بھی اس کے ساتھ شریک اقتدار تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر ایک ایسی عالمی فوج تیار کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے مصر سے لے کر بابل تک اور ہندوستان سے لے کر یونان تک تمام سلطنتوں پر حملے کیے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان کی فوج میں 1 لاکھ سے زائد صرف ایسے جنگجو تھے جو ہاتھیوں سے بھی زیادہ طاقتور مانے جاتے تھے۔ جب بھی یہ کسی ملک پر حملہ کرتے، وہاں کے بادشاہوں کو قتل کر دیتی اور ان کے خزانوں کو لوٹ کر اپنی مرکز میں جمع کر دیتی۔ جب شدید کا انتقال ہوا تو شداد نے اپنی بھائی کا سوگ منانے کے بجائے اس کی تمام طاقت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ روئے زمین کا واحد بادشاہ تھا جس کا کوئی مد مقابل نہیں تھا۔ شداد کے دربار میں جب حضرت ہود علیہ السلام یا دیگر روایات کے مطابق اللہ کے دائی تشریف لائے اور انہیں توحید کی دعوت دی تو شداد نے بڑے غرور سے پوچھا، اگر میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی نے جواب دیا، تمہیں اللہ کی جنت ملے گی جس میں سونے کے محلات اور دودھ کی نہریں ہوں گی۔ شداد نے ایک زوردار کہکہا لگایا جس سے دربار کے فانوس ہلنے لگے۔ اس نے کہا، جس جنت کا تم وعدہ کرتے ہو وہ تو غیب میں ہے، میں اسی زمین پر اپنی طاقت اور دولت سے ایسی جنت بناؤں گا کہ لوگ تمہارے رب کی جنت کو بھول جائیں گے۔ اس نے اللہ کے نبی کو چیلنج کیا کہ وہ دیکھے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ پوری دنیا کا سفر کریں اور ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں کی مٹی کستوری کی طرح مہکتی ہو، جہاں کے چشمے ٹھنڈے ہوں اور جہاں کبھی قحط نہ آئے۔ بالآخر عدن، یمن کے ریگستانوں کے بیچ ایک خفیہ وادی ملی جسے ارم کہا گیا۔ یہیں سے اس عظیم گناہ کی بنیاد رکھی گئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جیسے ہی ارم کا مقام فائنل ہوا، شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو ایک ہولناک فرمان جاری کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اگلے 10 سال تک روئے زمین پر کوئی بھی شخص سونا، چاندی یا ہیرے اپنے پاس نہیں رکھے گا، سب کچھ ارم کی تعمیر کے لیے بھیج دیا جائے۔ اس نے دنیا بھر کی ماہر معماروں، نقشہ نویسوں اور انجینئرز کو اغوا کر کے یمن پہنچایا۔ تاریخی روایات کے مطابق 3000 ماہرین اس پروجیکٹ کے ہیڈ تھے اور ہر ایک کے نیچے 1 لاکھ مزدور کام کرتے تھے۔ سونا لانے کے لیے ہزاروں اونٹوں کے قافلے دن رات چلتے رہے۔ اگر کسی کے گھر سے سونا نکلتا تو شداد اس کے پورے خاندان کو ذبح کروا دیتا۔ اس نے سمندروں کی تہوں سے موتی نکلوائے اور پہاڑوں کی پیٹ چاک کر کے یاقوت نکالے۔ یہ جنت کسی پیار سے نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی آہوں اور سسکیوں سے بن رہی تھی۔ شداد نے معماروں کو حکم دیا تھا کہ شہر کی فصیل یعنی آؤٹر وال ایسی ہو کہ دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس شہر کا گھیراؤ 40 فرسخ یعنی تقریباً 120 میل تھا۔ شہر کی دیواریں مٹی یا پتھر کی نہیں بلکہ 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی لگائی گئی تھی۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے گارے کی جگہ مشک اور زعفران کا آمیزہ استعمال کیا گیا۔ جب دیواریں مکمل ہوئیں تو ان پر سورج کی روشنی پڑتی تو میلوں دور تک ایسا لگتا جیسے زمین پر دوسرا سورج طلوع ہو گیا ہو۔ شہر کے اندر 3 لاکھ محلات تعمیر کیے گئے اور ہر محل کی چھت پر ہیرے جڑے گئے تاکہ رات کے وقت چراغوں کی ضرورت نہ پڑے اور پورا شہر ستاروں کی طرح چمکے۔ شداد نے حکم دیا کہ ہر محل کے سامنے ایک ایسا باغ ہو جس کی مٹی ریت کی نہیں بلکہ خالص کستوری اور عنبر کی ہو، تاکہ جب وہاں کی ہوائیں چلیں تو پوری یمن میں خوشبو پھیل جائے۔ شداد اللہ کی قدرت کی نقل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ایسے درخت بنائے جائیں جو کبھی مرجھائیں نہیں۔ معماروں نے خالص سونے کے تنے بنائے، چاندی کی شاخیں بنائیں
और उन पर जुमर्रद के पत्ते लगाए। इन दरख्तों पर फलों की जगह सुर्ख याकूत और नीले नीलम लटकाए गए। इन दरख्तों के अंदर ऐसे बारीक सुराख किए गए कि जब हवा उनसे गुजरती तो परिंदों की चहचहाहट और मौसीकी जैसी आवाजें पैदा होती। शद्दाद ने हुक्म दिया कि शहर के हर चौराहे पर ऐसे सुतून खड़े किए जाएं जो खालिस सफेद मरमर के हों और उन पर सोने की पच्चीकारी हो। उसने जमीन पर घास की जगह सब्ज रंग के छोटे छोटे हीरे बिछवाए ताकि दूर से देखने पर वो हरियाली लगे, मगर जब उस पर चला जाए तो वो बेशकीमत जवाहिरात हों। जन्नत की सबसे बड़ी सिफ्त नहरें हैं। शद्दाद ने इसके लिए एक ऐसा इंजीनियरिंग सिस्टम बनाया जो उस दौर के लिहाज से नामुमकिन था। उसने पहाड़ों से ठंडे पानी की नहरें खोदकर शहर तक लाईं और उन्हें चांदी के पाइपों में मुंतकिल किया। उसने बड़े बड़े हौज बनवाए। एक हौज में हजारों मन खालिस शहद जमा किया गया, एक में दूध और एक में ऐसी मशरूबात जो मुख्तलिफ खुशबुओं से तैयार की गई थीं। इन हौजों से चांदी की नालियां शहर के हर महल तक जाती थीं। जब कोई महल का नल खोलता तो उसे पानी की जगह दूध या शहद मिलता। शद्दाद ने इन नहरों के किनारों पर ऐसे मकान की फव्वारे लगाए जो हर वक्त खुशबूदार पानी फिजा में बिखेरते रहते ताकि शहर का दर्जा हरारत हमेशा एक जैसा रहे। अजीब बात यह है कि इस शहर की तामीर 300 साल तक जारी रही। शद्दाद की उम्र उस वक्त बहुत लंबी हो चुकी थी, जो उस दौर की एक हकीकत थी। इन 300 सालों में शद्दाद ने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो मर जाएगा। उसका हर दिन सिर्फ एक ही फिक्र में गुजरता, मेरा शहर कितना तैयार हुआ। इस तवील अरसे में उसने लाखों माओं के जवान बेटे काम पर लगाकर मरवा दिए। कई रियासतों को सिर्फ इसलिए तबाह किया क्योंकि वहां से जवाहिरात आने में देर हुई थी। उसका गुरूर इतना बढ़ गया कि उसने अपने महल में एक तख्त बनवाया जो जमीन से 100 फुट बुलंद था ताकि वो बैठकर अपनी जन्नत का नजारा कर सके। वो समझता था कि उसने वक्त को कैद कर लिया है और अब वो कभी बूढ़ा नहीं होगा और ना ही कभी मौत उसे छू सकेगी। जब 300 साल के तवील इंतजार के बाद शद्दाद को इत्तला दी गई कि शहर इरम मुकम्मल हो चुका है और अब इस जैसा कोई शाहकार जमीन पर मौजूद नहीं, तो उसने पूरी सल्तनत में जश्न का हुक्म दिया। उसने अपने शाही इस्तबल से बेहतरीन घोड़े निकलवाए जिनकी ज़ेनें सोने की थीं और जिनके पैरों में चांदी के नाल जड़े थे। शद्दाद ने एक ऐसा लिबास पहना जिस पर इतने हीरे जड़े थे कि उसका वजन उठाने के लिए 2 गुलामों की जरूरत पड़ती थी। वो अपने लाखों के लश्कर, हजारों वजीरों और हसीन तरीन लौंडियों के साथ एक फातेह की तरह रवाना हुआ। रास्ते भर वो तकब्बुर से गर्दन अकड़ाए चलता रहा और लोगों से कहता रहा, देखो मैंने वो कर दिखाया जो तुम्हारा रब भी ना कर सका। जब वो इरम के करीब पहुंचा तो शहर की दीवारों की चमक इतनी शदीद थी कि सूरज मांद पड़ गया था। शद्दाद जैसे ही शहर के अजीमुशान दरवाजे पर पहुंचा और अपना एक पांव घोड़े की रिकाब से निकालकर जमीन पर रखने ही वाला था कि उसे वहां एक पुरस्रार शख्स खड़ा नजर आया। वो शख्स ना तो शद्दाद के लश्कर से था और ना ही उसका लिबास शाही था। उसकी आंखों में एक ऐसी हैबत थी कि शद्दाद जैसा जाबिर बादशाह भी कांप उठा। शद्दाद ने गरज कर पूछा, ऐ शख्स, तू कौन है जो मेरी जन्नत के रास्ते में खड़ा है? उस अजनबी ने सुकून से जवाब दिया, मैं वो हूं जिसका हुक्म टाला नहीं जा सकता। मैं मलकुल मौत इज़राइल हूं और तेरी रूह कब्ज करने आया हूं। शद्दाद के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने जिंदगी में पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ मौत के फरिश्ते, मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दे दे कि मैं इस चौखट को पार कर लूं। मैंने 300 साल इस एक लम्हे के लिए खून पसीना एक किया है। मुझे सिर्फ एक बार अपनी बनाई हुई जन्नत को अंदर से देख लेने दे। मलकुल मौत ने सर्द लहजे में जवाब दिया, ऐ शद्दाद, मुझे अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुझे 1 सेकंड की भी मोहलत दूं। अभी शद्दाद का एक पांव रिकाब में और दूसरा फजा में ही था कि फरिश्ते ने उसकी रूह इतनी शिद्दत से खींची कि वो एक बेजान लाश बनकर काली मिट्टी पर ढेर हो गया। शद्दाद की मौत के फौरन बाद अभी उसका लश्कर इस सदमे से संभला भी न था कि अचानक आसमान की तरफ से एक हौलनाक और दिल दहला देने वाली चिंगाड़ यानी आवाज सुनाई दी। ये अल्लाह का गजब था जो सौती लहरों की सूरत में नाजिल हुआ। इस आवाज की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही शद्दाद के लाखों जंगजुओं के कलीजे फट गए और वो वहीं मुर्दा होकर गिर गए। फिर एक जबरदस्त जलजला आया जिसने उस पूरे शहरी इरम को उसकी सोने की ईंटों, याकूत की सुतूनों और हीरों के दरख्तों समेत जमीन के अंदर ऐसे गरक कर दिया जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं।
اللہ نے اس تکبر کی نشانی کو قیامت تک کے لیے انسانوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ یاد رہے کہ بادشاہی صرف اللہ کی ہے اور انسان کا بنایا ہوا ہر محل آخر کار فنا ہونے والا ہے۔